रूपाथलिया न्यूज को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। आम आज आसी एभली एक गाँव में पहुँची बालेश्वर जिला औपदा ब्लॉक अघिरापदा पंचायत अघिरापदा गाँव में जो गाँव में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित देव होती बाबा विश्वेश्वर महादेव। ये विश्वेश्वर महादेव वार्षिक यज्ञोत्सव होती समस्त 8-10 जन नना ये आविर्भाव अच्छी नना मैंने पूजा अर्चना करते प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम में साधारण लोकंर 5-7 खंड गाँव लोकंर साहाय्य सहयोग पूजा अर्चना होता है। एवं आम ये जड़े नना अच्छा युव प्रतिभा एवं जेजे बापा और जेजे बापा से पूजा अर्चना करुले आम सहित दुई कथा ना आपण परिचय मो परिचय रविनारायण शतपथी जलदा पंचायत जलदा शासन ये आमर 2015 मसीहा 26/1/2015 मसीहा पाखर बाबा विश्वेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा पूर्वक वार्षिक यज्ञोत्सव हो आज आम 12 जन नना उपस्थित अच्छु यज्ञ को समाहित करने। ओं भूपादौ जस्य नाभि वियतसुरनिरं चंद्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णाभासां शिरद्यौ मुखमपि दहनं जस्य वास्ते अनास्ति अन्तस्तं जस्य विष्णु सुरनरखगो भोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रमरं ब्रह्मतेजं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। यज्ञेश्वर हरिहरंक उद्देश्य प्रतिवर्ष यज्ञ हो आसूची आज तार पूर्णाहुति दिवस गतकाली अधिवास करा जायतिला। आज ए ग्रामर ए अंचलर समस्त को नहीं समस्त साहाय्य सहानुभूति एवं साहाय्य रे ये यज्ञ कार्य चालुची चलिबो मध्य। प्रभुक कार्य को कहीं अटके पारे नहीं। प्रभु जो चेष्टा निजे करेंगे से कार्य एत सुंदर एत सुरुखुर हो जाए संपादित होता है ता कल्पना बाहर। तेणु से प्रभुंर कार्य बर्तमान चली नना मैंने उपस्थित अच्छा समस्ते पूजा लगे ना राति पारे जाग शिवरात्रि शिवरात्रि या कार्यक्रम पर शिवरात्रि कार्यक्रम कौन स्वतंत्र व्यवस्था आसंता काली मुणोहीर व्यवस्था करा जायछि। समस्त आसिले अन्न प्रसाद पाइकी जिबे। आज मध्य अन्न प्रसाद चली अन्न प्रसाद पाइले आसंता काली मध्य अन्न प्रसाद 3 दिन पर्यंत अन्न प्रसाद दान करा जिवो। जो भक्ता माने एठी उपस्थित हेबे निश्चित भाव से प्रसाद सेवन करेंगे। बाबा शिवंकर काली होची महाअभिषेक शिवा चतुर्दशी शैव चतुर्दशी व्रत वर्षर थरे आसी थाए ताको ठीक ठीक भाव में संपादित करने तार सुफल नापी भक्ता माने उपस्थित हुंती। किए केते प्रकार हाथ में पूजोपद्रव्य धरी आसी पहुँचती एवं ठाकुर को समर्पण करते। आम जाचु अघिरापदार ये जो प्रतिष्ठित महादेव ये बहु पुराणा काल बहु काल आविर्भाव से विषय कौन आप धारणा अच्छी? मोर बापा स्वर्गत चिंतामणि शतपथी बापा स्वर्गत नंदकिशोर शतपथी बापा स्वर्गत गोपीनाथ शतपथी समय रे ये मंदिर प्रतिष्ठा ही नथिला। लिंग प्रतिष्ठा होते देवता प्रतिष्ठा होते बहु दुख बहु दुर्दशा भितर ठाकुर रही 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 2015 रे प्रभुंकर इच्छा पूर्णांग है ये दिव्यालोक को देखापी दर्शन देवाई 2015 मसीह मंदिर प्रतिष्ठा करी 15 पाखर प्रत्येक वर्ष एमती विश्व शांति महायज्ञ कर विश्व शांति महायज्ञ कर आवश्यकता कौन उपलब्धि आप जानते आपण धारा कौन धारणा आजिका समाज में देखा जाउछि पाश्चात्य सभ्यता आम मान को जमी कबलित करिछि सेथुर निवृत्ति होवाई केवल आध्यात्मिक चेतना ही आम पाखरे निहाती आवश्यक। मनीष देहरे जे अंग प्रत्यंग मनीष तैयारी करिनी तैयारी करबा लोक सृष्टि सर्जना करबा लोक से करिछि ताको श्रृंखलित भाव में चालित करने आध्यात्मिक
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏସବୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜି ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରନ୍ତୁ, କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। କାଳେ ବର୍ଷତୁ ପର୍ଜନ୍ୟା, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ, ଦେଶୟୋ କ୍ଷୋଭରହିତ, ସଜ୍ଜନା ସନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଶତପଥୀ, ମୋ ଘର ଅଘିରାପଦା। ପୂଜକ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କେବେଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଆଜ୍ଞା 2015 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲି, ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲି। କେତେ ଦିନରୁ ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର, କେତେ ଦିନରୁ ଏଠି ଠାକୁର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବଂ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଯିଏକି ଜଳଦା ଚିନ୍ତାମଣି ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ବଡ଼ବାପା, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋ ବାପା ସବୁ ଅମଳରୁ ଆମେ ସେମିତି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ବହୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଉ ସାମୂହିକ ଭାବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୂଜା କାଳରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ କୁକୁର, ଛେଳି, କୁଆ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି। ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିଲା, ଆଉ ସାମୂହିକ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ସେ କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି, ମାନେ କେଉଁ ଜୀବନର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦଶାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କଥା ଟିକେ କହିବେ? ଆପଣ ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୂଜକ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଥାଏ, ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥାଏ, ପୂଜା ନ କରି ଗଲେ ମୁଁ କେଡ଼େ ରହିପାରିନି। ତେଣୁ ସେଦିନ ରାତି 3:30ଟାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଟର୍ଚ୍ଚଟି ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ଲଣ୍ଠନଟି ଆଣିଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଏକ ନାଗ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାହାରିଥିଲା, ଦେଖି ପାଗରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲା। ତାକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ କରି ମୁଁ ମୋ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି ଏବଂ ସେ ରାଗଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଣା ଟେକି ରହିଥିଲା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରେ ପୂଜା ସାରି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ମୁଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି
ନାଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୋକ ଟିକେ କହିବେନି? ଓಂ ଶାନ୍ତଂ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ ଶଶଧର ମୁକୁଟଂ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରಂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ଶୂଳଂ ବଜ୍ରଂ ଚ ଖଡ୍ଗଂ ପରଶୁଭୟଦଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗେ ବହନ୍ଦಂ ଉନାଗଂ ପାଶଂ ଚ ଘଣ୍ଟାଂ ଡବରୁକ ସହିତଂ ସାଙ୍କୁଶଂ ବାମଭାଗେ ନାନାଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତଂ ସ୍ଫଟିକମଣିନିଭଂ ପାର୍ବତୀଶଂ ନମାମି ପାର୍ବତୀଶଂ ନମାମି শরণাগত দিনার্থ শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। ধন্যবাদ নନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସତାଇ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କୁଶଳ କାମନା ହେଉ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ହୋବେ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କହିଥିବା।